Hello everyone, this is Ajay Jumudi and you're watching our fantastic YouTube channel, Dream Different, Think Different. So, thumbnail lo chusaru and title lo chusaru. Today we are going to discuss about what? Periodic trends. Periodic trends. And ఇప్పుడు మనం important periodic trends అనేటువంటి చూద్దాం. అండ్ మనం periodic trends లో సక్సెస్ఫుల్ గా అటామిక్ రేడియై గురించి కంప్లీట్ చేసాం. We are completed atomic radii. So now we are going to discuss about remaining periodic trends, and we will also discuss some previous year questions also. Then it will build your confidence. Okay na? So కొన్ని previous year questions చేస్తే మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటిది ఇట్టా బిల్డ్ అయిపోతుంది. Okay na? So now we will start what? Periodic trends. So atomic radii complete చేసాం, and ionic radii also we completed. So now we will start ionization energy. So what better? So I am writing here, see carefully, ionization energy. So okay, so now tell me, what is mean by ionization energy? What is mean by ionization energy? For example, this is an atom. What better? This is an atom. So in at the center of the atom, what is present? Nucleus is present. This nucleus having positive charge. So actually nucleus lopala protons untai, protons ki positive charge undadam valla so nucleus kuda manaku positive charge anetondidi vastadi. Okay na? So nucleus having positive charge. Clear? So if you want to remove the outer electron from this atom, అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఆటమ్ సెంటర్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే హౌ మచ్ ఎనర్జీ వి నీడ్? అర్థమవుతుందా? ఇంకా సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలంటే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ది ఆటమ్. మళ్ళీ ఆటమ్ కూడా ఎలాంటి అంటే ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్. అర్థమవుతుందా? ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్ అండ్ గ్యాసియస్ స్టేట్ లో, గ్యాసియస్ స్టేట్ లో మాత్రమే అది ఐసోలేటెడ్ గా ఉంటుంది, దూరం దూరం ఆటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఒకవేళ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, మాలిక్యూల్ నుంచి లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నుంచి తీసేయడం కష్టంగా, మాలిక్యూల్ లో ఎన్నో ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఒక సింగిల్ ఆటమ్ నుంచి మాత్రమే మనం లాస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ అవుటర్ ఆర్బిటల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయచ్చు. అప్పుడు తీసివేయేటప్పుడు మనకి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని మనం అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది అంటాం. ఓకేనా? క్లియరా? సో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? క్లియర్ గా రాసుకుంది. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ is the energy required to remove an electron from a neutral atom in its gaseous state is called as a what? Ionization energy. Ionization energy. Let us discuss the trends in periods and as well as in groups also. So let us start with the periods. So first we will discuss in periods. So period law, generally if we will move left to right in a periodic table, what will be happen? What will be happen? Generally if we will move left to right in a periodic table along the period. So for example, this is an lithium, this is a beryllium, this is boron, this is carbon, this is nitrogen, and this is oxygen, this is fluorine, this is a neon. So this is what? This is one of the period. So if you will move left to right here, what is happen? So just think. So atomic radii lo nenu already cheppanu. So period lo left nunchi right ki elle koddi manaki న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో లిథియంలో 3 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? అండ్ బెరీలియంలో 4 ఉంటాయి, బోరాన్లో 5 ఉంటాయి, కార్బన్లో 6 ఉంటాయి, నైట్రోజన్లో 7 ఉంటాయి, ఆక్సిజన్లో 8 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, ఫ్లోరిన్లో 9 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, నియాన్లో 10 ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆటమ్, హియర్ ద 4 protons are present, that means nucleus charge. This is nothing but nucleus charge, and here 10 protons are present. 10 protons are present. So protons having positive charge, that means nucleus having positive charge. So what it will be do? It will attract the electrons, attract this outermost electrons, because electron having negative charge. So what will be happen? What will be happen? So generally just imagine this is an atom. So atom center లో మనకి ఏముంది? ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, అంటే న్యూక్లియస్ ఉంది. సో ఈ న్యూక్లియస్ ఏంది? అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇది అటాక్ చేసినప్పుడు ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా. అర్థమవుతుందా? అంటే అటామిక్ సైజ్ అనేటువంటిది ఏంటిది? తగ్గిపోతుంది. అటామిక్ సైజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజ్ బికాస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇది
లోపలికి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, అటామిక్ సైజ్ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? బికాజ్ వాట్, న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సో అది అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ కి అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ పెరిగిపోవడం వల్ల మనకేమవుతుంది, సో అటామిక్ రేడియస్ అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది. సో అది పక్కన పెట్టేసినట్టయితే సో మనకి ఇక్కడ ఆటమ్ లో ఉన్నటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఈ న్యూక్లియస్ గ్రిప్ లో ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? న్యూక్లియస్ గ్రిప్ లో ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తుంది, అది ఎక్కువ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని తన గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? సో వాటిని రిమూవ్ చేయాలంటే మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలన్నా తక్కువ ఎనర్జీ కావాలన్నా, వి నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ. ఎక్కువ ప్రోటాన్స్ ఉంటే అవి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తన గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటాయి. సో వి నీడ్ వెరీ హై ఎనర్జీ. అర్థమవుతుందా? సో టు రిమూవ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే గ్రూప్ లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళే కొద్దీ మనకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు పెరుగుతుంది? న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయడం కష్టం, ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్ ఇన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద పీరియడ్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ along the group, so what is happening along the group? So can anyone please message description box లో మెసేజ్ పెట్టండి, పీరియడ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది, సారీ గ్రూప్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో పీరియడ్ లో అప్ టు డౌన్, అర్థమవుతుందా? కింది నుంచి పై నుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది అప్ టు డౌన్. So or top to bottom, what will be happen top to bottom? For example, this is a lithium, here hydrogen is there, hydrogen, lithium, sodium, potassium, and potassium, rubidium. Okay, rubidium, cesium. So francium also there, but that is radioactive elements, we will not calculate it here. సో హైడ్రోజన్ నుంచి మనకు సీసియం దాకా కిందికి వచ్చిన కొద్ది, జనరల్ గా గ్రూప్ లో పైనుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అన్ హైడ్రోజన్. సో హౌ హీలియం ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, సోడియంలో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అండ్ పొటాషియంలో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. అర్థమవుతుందా? నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్, సెంటర్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ కి అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది. సో దేర్ వి నీడ్ అ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ టు రిమూవ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే కిందికి వెళ్ళిన కొద్ది ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయడం అనేటువంటి సులువు, తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. అంటే ఏంటిది? సో మనకు నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ increasing ఎక్కడ గ్రూప్ లో అప్ టు డౌన్. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, ionization energy is going to decrease. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ జనరల్ ట్రెండ్ ఇన్ వాట్ గ్రూప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ వరకు ఓకే. సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ in periods and in groups individually. So let us start with group period లో మనం ఫస్ట్ పీరియడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్ లో మనకి ఏముంటాయి బేటా? And here at the left side of the periodic table hydrogen is present, and the right side of the periodic table at the end helium is present. So this is the atomic number 1, this is having atomic number 2. So now you just tell me which one having more ionization energy. Just tell me. So period లో జనరల్లీ ఏంటిది అర్థమవుతుందా? జనరల్లీ పీరియడ్ లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళిన కొద్దీ మనకు ఏమవుతుంది బేటా? జనరల్ లెఫ్ట్ నుంచి లైన్కి వెళ్ళిన కొద్దీ న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయితే సో ఏంటిది, హీలియం హ్యావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వెన్ కంపేర్ టు హైడ్రోజన్. ఓకేనా? అండ్ హియర్ we have two special conditions. ఓన్లీ మనం జనరల్ థింగ్ ని మాత్రమే చూసాం. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్సెప్షనల్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే హీలియం ఈస్ వాట్, నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్. am I right or wrong? So this is already stable noble gas element. సో ఇది ఆల్రెడీ స్టేబుల్ అయితే ఇది ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటుంది? సో అది ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేయాలనుకోదు. ఒకవేళ మనం రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే స్టేబుల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వి నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ టు రిమూవ్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హీలియం, బికాస్ దిస్ ఇస్ నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్టేబుల్.
ఓకేనా? we need more energy to remove this electron from the helium. సో నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఆల్వేస్ మనకి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అనదర్ two conditions. The first condition is what? స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ అనేటువంటి మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కలిగి ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఏంటి? హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఏవైతే ఆటమ్స్ హాఫ్ ఫిల్డ్ లేదా ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కలిగి ఉంటాయో అవి ఎక్సెప్షనల్లీ దే హ్యావ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? they have more ionization energy. హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వేటికైతే ఉంటాయో అండ్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఎక్సెప్షనల్లీ దే ఆర్ హై స్టేబుల్. Is it clear? So let us discuss, this is period number 1 is completed. So let us discuss period number 2. So in period number 2 what is present? తొందరగా రాసుకోండి. Okay, I'm going to clear here. Okay, so period number లో మనకి ఏమి ఉంటాయి? లిథియం, బెరీలియం, చెప్పండి, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ and neon is there in a second period. Okay, so what is the general order here? So generally what is happening here beta? Generally అర్థమవుతుందా? సో జనరల్లీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న పీరియడ్ లో లెఫ్ట్ నుంచి నైట్కి వెళ్ళిన కొద్దిగా న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. సో మనకి చెప్పండి ఇప్పుడు జనరల్ ఆర్డర్ ఏంటిది? నియాన్కి ఎక్కువ ఉండాలి, దాని తర్వాత ఫ్లోరిన్కి, దాని తర్వాత ఆక్సిజన్కి, దాని తర్వాత నైట్రోజన్కి, దాని తర్వాత కార్బన్కి, ఫస్ట్ నియాన్కి ఎక్కువ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్, జనరల్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. నియాన్కి ఎక్కువ ఉండాలి, అర్థమైంది, ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది. ఓకేనా? బట్ ఎక్సెప్షనల్గా చూసుకున్నట్టయితే, అర్థమవుతుందా? ఎక్సెప్షనల్గా చూసుకున్నట్టయితే దీని ఆర్డర్ అనేటువంటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ వెరీ వెల్. సో ఎక్సెప్షన్స్ నుంచే మనకు 90% క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి వస్తాయి. సో కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియంని పీరియడ్ నెంబర్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, లిథియం పీరియడ్ నెంబర్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, అర్థమవుతుందా? లిథియం అటామిక్ నెంబర్ కాదు నేను చెప్పేది. అండ్ బెరీలియం అనేటువంటిది పీరియడ్ నెంబర్ 2లో సెకండ్ది, ఇది థర్డ్ది, కార్బన్ అనేటువంటి ఫోర్త్ది, నైట్రోజన్ అనేటువంటి ఫిఫ్త్ది, ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది సిక్స్త్ది, అండ్ ఫ్లోరిన్ అనేటువంటి సెవెంత్ది, నియాన్ అనేటువంటిది ఎయిత్ది ఎలిమెంట్స్. అర్థమైందా? పీరియడ్ నెంబర్ 2లో ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. నేను అటామిక్ నెంబర్ చెప్పట్లేదు. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక ట్రిక్ చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. ఈ సెకండ్ ఉంది కదా బెరీలియం, ఈ సెకండ్ ఉన్న బెరీలియంకి అండ్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్న నైట్రోజన్కి ఒక్క స్టెప్ ప్రమోషన్ ఇచ్చేయండి. ఓకేనా? సో సెకండ్ నెంబర్ ఉన్న బెరీలియంకి ఒక స్టెప్, అంటే బెరీలియం బోరాన్ కంటే జస్ట్ ఒక్కదానికంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. వీ గేవ్ ప్రమోషన్. ఎందుకు ప్రమోషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. నైట్రోజన్ కూడా జస్ట్ ఒక ప్రమోషన్ ఇవ్వండి, ఇది ఆక్సిజన్ కంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. అయనైజేషన్ ఎనర్జీలా అది కొంచెం ముందు స్టెప్ వేసేసింది. ఎందుకో చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూ విల్ సీ బెరీలియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, అర్థమవుతుందా? బెరీలియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది? 1s2 2s2, అర్థమవుతుందా? S2లో మనకు Sలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా? ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టేబుల్ అని చెప్పాను. అంటే నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ వాట్? నైట్రోజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1s2 2s2 2p3. సో మనకు Pలో ఇదేంటిది? యాక్చువల్గా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. Pలో మనకి ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే వాట్ బేటా? దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అర్థమైందా? సో అందుకనే మనం నైట్రోజన్కి ప్రమోషన్ ఇచ్చినాం అండ్ we are also gave permission to beryllium. ఓకేనా? సో నౌ we have to write the correct order. So this is the correct order. Exception, very important. See here, lithium is present here and నెక్స్ట్ ఇక్కడికి బోరాన్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఎందుకంటే బెరీలియం అనేటువంటి ఒక స్టెప్ ముందుకు జంప్ చేసింది. సో ఇక్కడ బెరీలియం వస్తుంది, నెక్స్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో కార్బనే, అండ్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ ఫ్లోరిన్కి అంటే ఆక్సిజన్ తర్వాత వెళ్ళింది. ఇక్కడ నైట్రోజన్ వస్తుంది అండ్ హియర్ వి విల్ గెట్ ఫ్లోరిన్ అండ్ హియర్ వి విల్ గెట్ నియాన్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. నియాన్ ప్లేస్ అనేటువంటిది అది అక్కడే ఉంటుంది, ఎందుకంటే
మనకు హాఫ్ ఫిల్డ్ కన్నా ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కన్నా నియాన్ అనేటువంటిది నోబుల్ గ్యాస్ కాబట్టి ఇది ఎక్సెప్షనల్లీ దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ స్టేబుల్. అండ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, మనం ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం, హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి హీలియం ఈస్ దేర్ నా, మనకు పీరియడ్ లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళిన కొద్దీ మనకు ఏంటి జనరల్ న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హీలియం హ్యావింగ్ ఏంటిది మోర్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ వెన్ కంపేర్ టు హైడ్రోజన్. అండ్ హీలియం అనేటువంటి పీరియాడిక్ టేబుల్లోనే అన్నిటికంటే ఎక్కువ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అన్నిటికంటే ఎక్కువ హీలియమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం హీలియం నుంచి కిందికి వెళ్ళినాం అనుకోండి, అర్థమవుతుందా? నోబుల్ గ్యాసెస్, ఈవెన్ దో నోబుల్ గ్యాసెస్, హీలియం తర్వాత ఏమొస్తుంది, నియాన్ వస్తుంది, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జినాన్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ కిందికి వెళ్ళినా కొద్దీ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి తగ్గుతుంది. అంటే హీలియంకి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇటు నుంచి చూసుకున్నా అర్థమవుతుందా? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ హీలియంకి ఉంటుంది. అండ్ అన్నిటికన్నా తక్కువ దేనికి ఉంటుందంటే, గ్రూప్ లో సీసీఎంకి తక్కువ ఉంటుంది. సో దానికి కూడా రీజన్స్ మనం చూసుకుందాం. ఓకేనా? సో మనకు సెకండ్ పీరియడ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. సో లెట్ us డిస్కస్ ద థర్డ్ పీరియడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే. దే మే బి ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఆన్ హీలియం. సో కాన్సన్ట్రేట్ గా వినండి. అండ్ ఈ ఆర్డర్ మీద కూడా చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో కాన్సన్ట్రేట్ గా నోట్ చేసుకోండి. సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద థర్డ్ పీరియడ్. సో థర్డ్ పీరియడ్ కూడా సేమ్ ట్రెండ్ అనేటువంటి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సేమ్ ట్రెండ్ అనేటువంటి ఉంటుంది థర్డ్ పీరియడ్ లో కూడా. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ బేటా? See here. Oh, what are the elements which are present in a third period? What are the elements? Sodium is there, and magnesium is there, Mg, and aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. These are the elements are present in what? Period number 2. Period number 3. So same thing which will be happen here also. So దీంట్లో కూడా మనకు థర్డ్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని నెంబరింగ్ ఇవ్వండి. ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఇది థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఇది ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ఇది ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్, ఇది సిక్స్త్, ఇది సెవెంత్, ఇది ఎయిత్. ఓకేనా? సో యూ జస్ట్ గివ్ ప్రమోషన్ టు వాట్? సెకండ్ వన్. సో అది అల్యూమినియం కంటే ముందు వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ యూ జస్ట్ గివ్ ప్రమోషన్ టు ఫిఫ్త్ వన్. సో అది సల్ఫర్ కంటే ముందు వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు? సో మెగ్నీషియం హ్యావింగ్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 3s2, అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్? హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, అండ్ 3p3 ఉంటుంది దీంట్లో. జస్ట్ చెక్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ స్టేబుల్ కాబట్టి సో అవి కొంచెం ఒక స్టెప్ వాటికి ప్రమోషన్ ఇచ్చి ముందుకు పంపించింది. సో నౌ యూ జస్ట్ రైట్ ఎక్సెప్షనల్లీ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్? సోడియం ఈస్ దేర్ అండ్ మెగ్నీషియం మూవింగ్. అర్థమవుతుందా? మెగ్నీషియం అనేటువంటిది ప్లేస్ చేంజ్ అయింది, ప్రమోషన్ ఇచ్చేసాం. సో మెగ్నీషియం ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సిలికాన్. సో ఫాస్ఫరస్ ప్రమోషన్ ఇచ్చాం. సల్ఫర్ తర్వాత వస్తుంది ఫాస్ఫరస్, దెన్ క్లోరిన్, దెన్ ఆర్గాన్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్సెప్షనల్ ఆర్డర్. సో ఈ రెండు ఆర్డర్స్ మీద పీరియడ్ లో ఇవి రెండు ఎక్సెప్షన్స్ కాబట్టి చాలా సార్లు అడిగారు. సో కాన్సన్ట్రేట్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్లియరా? ఓకే. సో ఐ విల్ గోయింగ్ టు రబ్ ఇట్. So so next what we will discuss means we will compare the successive ionization energy. You just write successive ionization energy, heading raskondi. Okay na? Successive ionization energy shortcut lo rasanu. What is mean by successive ionization energy? So for example so one atom is there, ఎనీ వన్ ఆటమ్. సో ఏదో ఒక ఆటమ్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఉంది. ఒక మెటల్ ఉందని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మెటల్ ఉంది. సో ఇది ఇఫ్ వి విల్ రిమూవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? సో ఇట్ విల్ గెట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1, IE1. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ వి విల్ రిమూవ్ అనదర్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హియర్, అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉన్న M+ నుంచి, అంటే మనం ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ గెట్ M+2. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అండ్ లాస్ట్ ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ రిమూవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ Mg2+, what we will get? We will get Mg3+. So this is called what? Ionization energy 3. Okay na? So if I compare the energy between the first ionization energy, second ionization energy, and third ionization energy, so always ionization energy 3 having always high,
and then ionization energy 2, then ionization energy 1. Why? Because tell me why, tell me. So for example, this is an atom. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఆటం అనుకోండి. సో దీంట్లో నుంచి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హియర్. అర్థమవుతుందా? వీఆర్ రిమూవింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని తన గ్రిప్ లో ఉంచుకుంది. అర్థమవుతుందా? ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసినాం, అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోతాయి. బట్ న్యూక్లియస్ ఎన్ని న్యూక్లియస్ ఉంటే అన్ని న్యూక్లియస్ ఉంటాయి కదా, న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది కదా. సో అది ఇంకా ఆ మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని అది ఇంకా గట్టిగా తన గ్రిప్ లో ఉంచుకుంటుంది. అర్థమైందా? ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీసేసినాం 1 2 ఉన్నానుకో, వీటిని తన గ్రిప్ లో ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ సెకండ్ టైం ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. బికాస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఆల్రెడీ తీసేసాం, న్యూక్లియస్ వాటిని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంది, ఎందుకంటే తక్కువ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం అది ఇంకా కష్టం. అర్థమవుతుందా? మనం ఇంకా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలంటే అది ఇంకా కష్టం. సో దట్స్ వై ionization energy 3 which is having more ionization energy. ఓకేనా? which is having more ionization energy. So this is also successive ionization energy completed na. So ఇది యూజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఫర్ సేమ్ ఆటమ్స్. సేమ్ ఆటమ్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఆల్వేస్ సేమ్, ఇది ఎప్పుడు మారదు. అర్థమవుతుందా? ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్, ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు. సో దీని గురించి నేను అడుగుతాను క్వశ్చన్ మధ్యలో. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకేనా? సో మనకు ఫస్ట్ గ్రూప్స్ పీరియడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? పీరియడ్ అయిపోయింది, ఇంకొన్ని బాకీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకున్నారు కదా. సో లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ గ్రూప్. సో గ్రూప్ లో జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది బేటా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటున్న లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీసియం, అర్థమైందా? ఫ్రాన్సియం మనం తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఎలిమెంట్. జనరల్లీ పైనుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఇక్కడ నో ఎక్సెప్షన్స్, ఇది ఇలాగనే ఉంటుంది. ఓకేనా? నో ఎక్సెప్షన్స్, ఇది ఇక్కడ ఇలాగనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో సీసియం హ్యావింగ్ లీస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్నింటికన్నా కూడా. నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ గురించి మాట్లాడితే బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం అండ్ స్కాండియం అండ్ బేరియం అండ్ రేడియం. ఓకేనా? సో పైనుంచి కిందకి వచ్చిన కొద్దీ సేమ్. అర్థమవుతుందా? సో రేడియం కూడా మనకు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, సో దాన్ని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేయం. సో సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే ఆర్డర్. సో cesium having very less and here barium having very less. సెకండ్ గ్రూప్ లో పైనుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది ఏమవుతుంది, మనకి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆర్డర్ మీరు రాసుకోండి. బెరీలియం having very high ionization energy, then magnesium, then calcium, then scandium, then barium, then radium. So lithium here, sodium here, potassium here, rubidium here, cesium here. Okay na? So this is general order. Exceptions గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. Okay, so now we will discuss about something new. I will give one question. So question ఏంటంటే compare the ionization energy of first ionization energy and second ionization energy of oxygen and nitrogen. Oxygen and nitrogen యొక్క ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీని మనం కంపేర్ చేయాలి. సో ఎలా కంపేర్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? See here beta, this is oxygen and this is nitrogen. And oxygen చూసుకున్నట్టయితే మనం బేటా, what is the electronic configuration? 1s2 2s2 2p4. so this is what 1 2 3 4 electrons are present here. Okay, in nitrogen 1s2 2s2 2p3, here having half filled electronic configuration. Clear? So ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసినాం అనుకోండి, ఇఫ్ యూ విల్ రిమూవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో వీ నీడ్ వెరీ లెస్ ఎనర్జీ, వీ విల్ గెట్ ఆక్సిజన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అర్థమవుతుంది? ఆక్సిజన్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు, ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్. సో అందుకని మనకు కొంచెం ఎనర్జీ ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ బట్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ నైట్రోజన్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో it is having exceptionally little bit more ionization energy when compared to oxygen. So here we will need what? More energy to remove the electron from here. So nitrogen నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? 1 2 3 3 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ 4 ఉండే,
2p4 లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం, ఇక్కడ 3 వస్తాయి. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం, ఇక్కడ n పాజిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ p లో ఓన్లీ మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? సో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి. సో IE2 ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ మనకు ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది ఆక్సిజన్ కి. ఇక్కడ O+ కి, ఓకి కాదు, O+ కి ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ ఎక్సెప్షనలీ హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో హియర్ మనకు ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ O2 పాజిటివ్ వస్తుంది. సో హియర్ IE2 ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ కాదు, ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కాదు, అండ్ నోబుల్ గ్యాస్ కాదు. సో హియర్ వి విల్ గెట్ లెస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ N2 పాజిటివ్ అనేటువంటిది వస్తుంది, N2 పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మనకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1 దేనికి ఎక్కువ ఉంది బేటా? నైట్రోజన్కి ఉంది, దెన్ ఆక్సిజన్కి, ఆక్సిజన్ కంటే నైట్రోజన్కి ఉంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, so which one having more second ionization energy? Oxygen having more second ionization energy when compared to nitrogen. Is it clear? So this is the order that you have to remember. Okay now? Okay. So let us discuss about some exceptions. అర్థమవుతుందా? ఇంకొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ చూద్దాం మనం. If I talk about cesium, so carbon, silicon, and germanium, and acetine, and Pb lead. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే Pb అనేటువంటిది, పీబీకి దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్. డ్యూ టు లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ ఇది స్ట్రాన్షియం కంటే ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్తుంది అంతే. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ పీబీకి మనకేముంటుంది, ఇది లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ షో చేస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ రాసుకున్న రీజన్, లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ షో చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి పోర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఇది ఏంటంటే ఎక్సెప్షనల్లీ ఇది కొంచెం ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీని షో చేస్తుంది వెన్ కంపేర్ టు అంటే స్ట్రాన్షియం కంటే జస్ట్ కొంచెం ముందుకెళ్తుంది అంతే. మొత్తం పైకి వెళ్ళదు, స్ట్రాన్షియం కంటే కొంచెం ముందుకెళ్తుంది. యాక్చువల్గా పైనుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది ఏంటిది, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే లెడ్కి అన్నిటికంటే తక్కువగా ఉండాలి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఎక్సెప్షనల్లీ హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ అంటే F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఏంటి పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెడ్ ఆటమ్, అర్థమవుతుందా? లెడ్ ఆటమ్ మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అర్థమవుతుందా? న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకు F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేయాలి? ఈ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి అండ్ న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో ఇది ఒక గోడలా వర్క్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? యాక్చువల్లీ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది రాకుండా, అర్థమవుతుందా? అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది రాకుండా ఏంటిది, ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ అనేటువంటిది మనకు ఒక గోడలా పనిచేయాలి యాక్చువల్గా. బట్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఉన్నటువంటి పోర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల, అర్థమవుతుందా, ఈ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి అండ్ న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో ఒక గోడలాగా అది వర్క్ చేయట్లేదు. అందుకనే ఈ న్యూక్లియస్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే డ్యూ టు షేప్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ ఆర్బిటల్ షేప్ ఇలా ఉంటుందిగా ఎఫ్ ఆర్బిటల్ షేప్. సో అందుకని న్యూక్లియస్ లాస్ట్ లోని ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు అటామిక్ సైజ్ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకేనా? అదే మనం ఇప్పుడు కార్బన్ తీసుకున్నట్టయితే, అర్థమవుతుందా? కార్బన్లో ఎఫ్ బ్లాక్ ఉండదు, మనకు ఎఫ్ ఆర్బిటల్ అనేటువంటి ఉండదు. కార్బన్లో మనకు ఎస్ ఆర్బిటల్ ఉంటుంది. ఇది న్యూక్లియస్, ఎస్ ఆర్బిటల్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ ఎస్ ఆర్బిటల్ అనేటువంటి లాస్ట్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి అండ్ న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో ఒక గోడలా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎఫ్ బ్లాక్ ఏంటి, జనరల్ స్పెరికల్ షేప్ ఉంటుంది. దీన్ని దాటి న్యూక్లియస్ లాస్ట్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని అంతలా అట్రాక్ట్ చేయదు. అందుకనే, అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? ఇది క్లియరా? ఓకే. సో దీనికి లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల ఇది కొంచెం ముందుకు వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్? కార్బన్ హ్యావింగ్ మోర్, దెన్ సిలికాన్, దెన్ జెర్మేనియం, దెన్ Pb lead, then tin, Sn. This is the correct order.
క్లియరా? సో ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ గ్రూప్ 13 ఉంది కదా, ఇంతకుముందు చెప్పింది గ్రూప్ 14 బేటా. సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ గ్రూప్ 13. గ్రూప్ 13లో ఏమేమి ఉంటాయి బేటా? బెరీలియం, అల్యూమినియం, gallium, indium, thallium. So here also two exceptions are there. First one is thallium, same ade lanthanoid contraction D and F block యొక్క poor shielding effect వల్ల సారీ F orbital యొక్క poor shielding effect. And here gallium also having some exceptional character, that is what? Transition metal contraction అంటే ఏం లేదు, ఇది డి ఆర్బిటాల్ యొక్క పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల జరుగుతుంది. డి ఆర్బిటాల్స్ ఆల్సో కూడా హ్యావింగ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అనేటువంటిది ఎక్కువ, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మనకు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది పోనివ్వదు బయటికి. అండ్ దాని తర్వాత పి, దాని తర్వాత డి, అండ్ దాని తర్వాత ఎఫ్. సో ఎఫ్ అండ్ డి బ్లాక్ కి మనకి లెస్ ఏంటుంటుంది, లెస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే పెనిట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో ఫస్ట్ బోరాన్ వస్తుంది, దెన్ అల్యూమినియం, దెన్ ఏంటిది, సారీ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే గ్యాలియం హ్యావింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ హైనా. సో ఫస్ట్ బోరాన్ వస్తుంది బేటా, దెన్ థాలియం వస్తుంది. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ సెకండ్ ఏమొస్తుందంటే థాలియం వస్తుంది, దెన్ గ్యాలియం, దెన్ అల్యూమినియం, దెన్ ఇండియం. బోరాన్, థాలియం, గ్యాలియం, అల్యూమినియం అండ్ లాస్ట్కి ఇండియం అనేటువంటిది వస్తుంది. సో నేను ఈ ఆర్డర్ని ఎట్లా ఒక రిమూవ్ చేయాలని, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేటువంటిది ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తున్నా. సి హియర్ డబ్ల్యూ గీయండి, ఇక్కడ మీరు ఇలా డబ్ల్యూ గీయండి. ఓకేనా? డబ్ల్యూ. సో హియర్ బోరాన్ ఈస్ దేర్ అండ్ హియర్ గ్యాలియం ఈస్ ప్రెసెంట్, సారీ ఇక్కడ అల్యూమినియం అండ్ ఇక్కడ ఇండియం, ఇక్కడ థాలియం. సో థాలియం అనేటువంటి గ్యాలియం కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఫస్ట్ బోరాన్ వస్తుంది, దెన్ థాలియం వస్తుంది. ఓకేనా? రెడ్ పెన్ తో గీస్తున్నా. సి హియర్ ఫస్ట్ బోరాన్, దెన్ గ్యాలియం, సారీ దెన్ థాలియం, దెన్ గ్యాలియం, దెన్ వాట్, దెన్ అల్యూమినియం, దెన్ ఇండియం. ఓకేనా? క్లియరా? దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. డబ్ల్యూ ఇట్లా గీసి చూడండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఎక్సెప్షనల్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఎందుకు గ్యాలియంకి ఏముంటుంది బేటా? ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంట్రాక్షన్ ఉంటుంది, అంటే డి బ్లాక్ యొక్క పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. అండ్ లాంథనైడ్స్కి అండి ఎఫ్ బ్లాక్ యొక్క పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. అంటే ఎఫ్ బ్లాక్, డి బ్లాక్ అనేటువంటిది లాస్ట్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో ఒక గోడలా పనిచేయవు. అందుకని న్యూక్లియస్ లాస్ట్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈజీగా అట్రాక్ట్ అయినటువంటిది చేసుకుంటుంది. దానివల్ల మనకు న్యూక్లియస్ కును అండ్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఎక్కువ అయితే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం. అందుకనే వాటికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో లెట్ us discuss something new characters. Okay, so exceptions and అయిపోయినాయి కదా. Okay, now we will discuss. Okay, I think exceptions are completed. Okay, now we will discuss something new. మనకు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ కూడా అడుగుతారు. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ కూడా అడుగుతారు. సో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అడుగుతారు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ అండ్ అసిడిక్ క్యారెక్టర్ కూడా అడుగుతారు. బేసిక్ అండ్ అసిడిక్ క్యారెక్టర్ కూడా అడుగుతారు. సో నేను ఒక చార్ట్ వేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, then only you will understand each and every point very carefully. If ionization energy is decreases, ఒకవేళ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి తగ్గింది అనుకోండి, మనకు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి తగ్గితే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గితే నెక్స్ట్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాంతో. అండ్ హియర్ ఒకవేళ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయితే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ అసిడిక్ నేచర్ అనేటువంటిది
ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, అసిడిక్ నేచర్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సి హియర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయితేనేమో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది, బేసిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది. ఒకవేళ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయితే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అసిడిక్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళిన కొద్ది మనకి ఏమవుతుంది బేటా, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అయితే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటి ఏంటిది, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది బేటా. సారీ టు సే దిస్, హియర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బేటా? నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సి హియర్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సి హియర్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ అండ్ acidic nature increases. See here ఇక్కడ రాసిన acidic nature increase అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మనం గ్రూప్లో చూసుకున్నట్టయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఏంటి, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? మన నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి బేటా, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ బేసిక్ నేచర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఎసిడిక్ నేచర్ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా బేటా. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ పెరిగితే ఇటు సైడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అండ్ ఇటు సైడ్ బేసిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ బేసిక్ నేచర్ తగ్గుతుంది కదా, బేసిక్ నేచర్ అనేటువంటి తగ్గుతుంది కదా. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో ఈ జస్ట్ ట్రిక్ లా ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. అర్థమవుతుందా? ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుని దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగితే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. దాంట్లో ఉన్న ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓకే, లెట్ us do few questions. ఓకేనా, మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తే దెన్ we will understand very well. ఓకేనా? ఓకే, బూమ్, let us discuss the previous year questions. ఓకే బేటా, let us discuss the previous year questions. ఇక్కడ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ PDF. ఓకే, నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, where is the pen? 1 second బేటా. ఓకే, పెన్ వచ్చేసింది. వన్ సెకండ్ బేటా. సో మీ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? సో హౌ టు ఐ సే, ఓకే, ఐ థింక్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆటమ్స్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద వాట్ ఆన్సర్. సో చెప్పండి, విచ్ వన్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏం టఫ్ క్వశ్చన్ కాదు. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారు? JEE Mains 2016 లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. అంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆటమ్స్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఇదేంటి మనకు, ఇది ఎన్నో పీరియడ్ చెప్పండి బేటా? పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రూప్ అసలు ఇదేమి ఇచ్చారు? సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్. మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఇది సోడియం అండ్ పొటాషియం ఇస్ పొటాషియం, నెక్స్ట్ రుబీడియం, నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? స్కాండియం ఇచ్చారు కదా. ఓకే, వన్ సెకండ్ బేటా, స్కాండియం ఇచ్చారు. స్కాండియం. ఓకే, ఫస్ట్ చెప్పండి, ఇవి సోడియం అండ్ పొటాషియం అండ్ రుబీడియం ఇవన్నీ ఏంటి? ఇది యాక్చువల్లీ ఇది గ్రూప్లోది, సోడియం, పొటాషియం అండ్ రుబీడియం. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ హియర్ పొటాషియం పక్కన మన పొటాషియం అండ్ కాల్షియం అండ్ స్కాండియం. స్కాండియం ఎక్కడ ఉంటుంది బేటా? మనకు ఆప్షన్ ఏ అనేది సోడియం, పొటాషియం అండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది స్కాండియం అనేటువంటి. ఓకేనా, ఇక్కడ పొటాషియం తర్వాత ఇక్కడ కాల్షియం వస్తుంది, ఇక్కడ స్కాండియం ఉంటుంది. సో మనకు ఫస్ట్ ఈ మూడిట్లో చూసినట్టయితే విచ్ వన్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చెప్పండి? మూడిట్లో సోడియం అనేటువంటిది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈ మూడిట్లో చూసుకున్నట్టయితే. ఓకేనా,
అండ్ ఎట్లా సోడియం కింది గ్రూపే కదా ఈ స్కాండియం. సో దట్స్ వై స్కాండియం కూడా సోడియం కంటే తక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? సోడియం ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్. ఓకేనా? సో 3 పీరియడ్ లో ఇచ్చారు, ఒకటి గ్రూప్ లో ఇది ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఓకే. సో లెట్ us go to the next question. What is the next question? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్. ఏంటండి రావట్లేదు? ఓకే, నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. 1 second beta. I'll share once again. New slide. I'll going to share entire screen. Screen. Okay. First question is completed. Let us wait 1 minute. Koncham technical problem beta. Okay, I'll going to share the screen. Okay, medium. Okay, so now let us go to the next question into beta. The electronic configuration with the highest ionization enthalpy is. So highest ionization enthalpy ikkada denikuta cheppandi beta. Which one having a highest ionization enthalpy cheppandi? సో మనకు ఎక్సెప్షన్ నేను ఏమని చెప్పాను, ఆప్షన్ ఏ చూసుకున్నట్టయితే మనకు లాస్ట్ లో మనకి ఏముంది P3, అంటే దీంట్లో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ చూసుకోవాలి. అండ్ దీంట్లో P1, సో ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు, ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కాదు. అండ్ ఇది P2, ఇది కూడా కాదు. అండ్ దిస్ హియర్ P3, సో దిస్ ఈస్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ వాట్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఆర్గాన్ వచ్చింది అండ్ నియాన్ వచ్చింది. మనం పీరియడ్ లో చూసుకున్నట్టయితే, గ్రూప్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఆర్గాన్ ఫస్ట్ వస్తుందా నియాన్ ఫస్ట్ వస్తుందా? ఫస్ట్ నియాన్ వస్తుంది, దెన్ ఓన్లీ ఆర్గాన్ విల్ కమ్. అంటే మనకేంటి, సో నియాన్ అనేటువంటిది which is having more ionization energy when compared to argon. ఓకేనా? సో ఇవి రెండు హాఫ్ ఫిల్డ్. ఓకేనా? హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా బేటా? సో నియాన్ హ్యావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. నియాన్ కంటే కూడా దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? హీలియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? దాని తర్వాత నియాన్, ఈ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను. సో లెట్ us go to the నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి బేటా? 1 second. మూవింగ్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. Okay. So let us discuss the third question. So third question ఏంటి? So third question, the correct order of the second ionization potential. Second ionization potential లో correct order ఏంటి బెటర్ చెప్పండి? Which one is the correct order in a second ionization potential? Okay, option A carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, and option B oxygen, nitrogen, fluorine and కార్బన్. అండ్ సి ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి ఇది. సో ఇది ఫస్ట్ చూడండి, ఇది గ్రూప్ కి సంబంధించింది ఇచ్చారు, గ్రూప్ కి సంబంధించారు. సో ఇది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ చూడండి, ఫస్ట్ గ్రూపా సెకండ్ గ్రూపా ఏదైనా, సారీ పీరియడ్ కి సంబంధించారు, సారీ కార్బన్. సో ఈ పీరియడ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం మనం. లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం మనం. సో మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, సో సీరియల్ గా మనం వీటికి ఎలిమెంట్స్ కి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుందాం అని చెప్పాను. సో ఇది పీరియడ్ నెంబర్ 2లో, సో ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఇది ఫిఫ్త్, ఇది సిక్స్త్, ఇది సెవెంత్, ఇది ఎయిత్. ఓకేనా? సో మనం రెండింటికి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది, బెరీలియం బోరాన్ కంటే ముందు వచ్చింది, అండ్ నైట్రోజన్ అనేటువంటి ఆక్సిజన్ కంటే ముందు వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ చెప్పండి. మనకు నియాన్ కంటే నియాన్ లేదు ఇందులో, ఫ్లోరిన్ ఉంది. ఓకే, ఫ్లోరిన్ కన్నిటి కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఫస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ డిలో ఫ్లోరిన్ కన్నిటి కంటే ఎక్కువ ఉంది. దాని తర్వాత ఏంటి, ఆక్సిజన్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ రాంగ్. హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కాదు. సో ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను కదా, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. సి హియర్, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ కార్బన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఓకేనా? 1s2 2s2 3s2 ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఆక్సిజన్ది అండ్ నైట్రోజన్ది నేను చెప్పాను. ఓకేనా?
ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ నేను చెప్పాను. ఇట్లా కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ రెండిట్లో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఆక్సిజన్ కు ఉంటుందా ఎక్కువ, నైట్రోజన్ కు ఉంటుందా సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆక్సిజన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమైందా? నేను చెప్పాను ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ లా. సో అట్లనే మీరు ఫ్లోరిన్ది అండ్ క్లోరిన్ది రెండింటి కూడా కంపేర్ చేసి చూడండి. మొత్తం అన్నిట్లో చూడండి కంపేర్ చేసి. ఫస్ట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ మొత్తం ఈ నాలుగింటి కంపేర్ చేసి చూడండి. విచ్ వన్ హ్యావింగ్ మోర్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చూడండి. అర్థమవుతుందా? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసి రిమూవ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. నేను ఆల్రెడీ ఇలా మోడల్లో ఎట్లా లెక్క అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. ఓకే, లెట్ us go to the next question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం. ఓకేనా? దిస్ క్వశ్చన్ వి ఆల్రెడీ డిడ్. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ చెప్పండి, నైట్రోజన్కి ఎక్కువ ఉంటుందా అండ్ ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఉంటుందా? ఏంటి ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నైట్రోజన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దీంట్లో 3p3 అర్థమవుతుందా? ఇంట్లో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కలిగి ఉంటుంది. ఓకేనా? సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నైట్రోజన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్కి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆప్షన్ ఏ చూసుకున్నట్టయితే ఇది నైట్రోజన్ది, ఇది ఏంటిది ఆక్సిజన్ది. అర్థమవుతుందా? అంటే నైట్రోజన్కి మనకి ఎక్కువ ఇచ్చాడు, ఆక్సిజన్కి తక్కువ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రెండింటికి సేమ్ ఇచ్చాడు. సో రెండింటికి సేమ్ ఉండదు కదా, రాంగ్. ఇక్కడ కూడా రెండింటికి సేమ్ ఇచ్చాడు, ఇది కూడా రాంగ్. అండ్ ఇది నైట్రోజన్ది, ఇది ఆక్సిజన్ది. ఓకేనా? ఆప్షన్ డిలో మనకు నైట్రోజన్కి తక్కువ ఇచ్చాడు, ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఇచ్చాడు. సో ఇది కూడా రాంగే. మనకేంటిది నైట్రోజన్కి ఎక్కువ ఉండాలి, దాని తర్వాత ఆక్సిజన్కి తక్కువ ఉండాలి. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియరా? ఓకే, లెట్ us డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ వన్. ద క్వశ్చన్ ఈస్ the set representing the correct order of first ionization potential. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. సో పొటాషియం ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది బేటా? సోడియం వస్తుంది, దెన్ పొటాషియం, దెన్ ఇక్కడ కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఇచ్చారు? లిథియం ఇచ్చారు కదా. సో లిథియం కూడా ఇచ్చారు, అండ్ బోరాన్ ఇచ్చాడు, కార్బన్ ఇచ్చాడు, నైట్రోజన్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఓకే, బోరాన్, లిథియం, లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. అంటే పీరియడ్ లో ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఒకటి పీరియడ్ లో ఇచ్చారు, అండ్ పీరియడ్ లో ఇచ్చింది ఇది పీరియడ్ లో ఇచ్చారు, అండ్ ఇది గ్రూప్ లో ఇచ్చారు. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీసియం, ఈ గ్రూప్ ఇచ్చారు, ఇది ఇచ్చారు ఒకటి. నెక్స్ట్ బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం. ఇది ఏంది ఇచ్చారు బేట చెప్పండి? బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం. సో ఇది సెకండ్ గ్రూప్ ఇచ్చారు, బెరీలియం అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం. సెకండ్ దాన్ని ఇచ్చారు. చూడండి మంచిగా పీరియాడిక్ టేబుల్ గమనించండి. సెకండ్ ఇది సెకండ్ ఇది సెకండ్ గ్రూప్, అండ్ ఇది ఫస్ట్ గ్రూప్, అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్, ఇదేం లేదు, ఇదేంటి? పీరియడ్ నెంబర్ 2. am I right? పీరియడ్ నెంబర్ 2. సో ఈ గ్రూప్. నెక్స్ట్ జెర్మేనియం అండ్ సిలికాన్ అండ్ కార్బన్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఎక్కడ చెప్పండి బేటా? కార్బన్. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఇచ్చారు, డి. సో ఫస్ట్ ఈ మూడిట్లో చెక్ చేద్దాం కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా, తర్వాత డీకి వద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ సి హియర్, పొటాషియం, సోడియం అండ్ లిథియం. సో ఈ మూడిట్లో ఆర్డర్ ఏంటి బేటా? యాక్చువల్గా పొటాషియం హ్యావింగ్ మోర్ అండ్ లిథియంకి ఎక్కువ ఉండాలి కదా. సి హియర్, ఇక్కడ లిథియం ఉంది కదా, లిథియం హ్యావింగ్ మోర్. ఎందుకంటే పైనుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్దీ జనరల్గా దీంట్లో ఎక్సెప్షన్ ఏం లేదు, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అంటే లిథియంకి ఎక్కువ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ పొటాషియంగా చెప్పిండు. ఆప్షన్ ఏ రాంగ్. ఆప్షన్ బి చూసినట్టయితే బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం ఇచ్చాడు. సో బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కార్బన్. కిందికి వచ్చిన కొద్ది ఏంటిది? బెరీలియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని తర్వాత మెగ్నీషియం, దాని తర్వాత కాల్షియంకి. అంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఆప్షన్ సి చూసుకున్నట్టయితే సి హియర్, ఇది. సో దీంట్లో మనం సెకండ్ ఉంది కదా, బెరీలియాన్కి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి, బోరాన్ కంటే ముందు వస్తుంది, నైట్రోజన్కి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో మనకి ఓన్లీ బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్కే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ బోరాన్ వస్తుంది, బోరాన్ తర్వాత మనకి యాక్చువల్ ఇక్కడ బెరీలియన్ రావాలి యాక్చువల్గా. అర్థమవుతుందా? కానీ ఇక్కడ కార్బన్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకేనా? దాని తర్వాత నైట్రోజన్. సో నైట్రోజన్ కంటే ముందు మనకు ఆక్సిజన్ రావాలి, దాని తర్వాత నైట్రోజన్ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్.
ఆప్షన్ సి రాంగ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటా. అండ్ లెట్ us డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వన్ సెకండ్. ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్? ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్. సో ఇది చాలా సింపుల్. సోడియం, మెగ్నీషియం, సారీ ఇది పీరియడ్ కదా. సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్, ఫాస్ఫరస్. సో మనం వీటిలో మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోవాలని చెప్పాం. 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అండ్ క్లోరిన్, ఓకేనా, ఆర్గాన్ అండ్ ఆర్గాన్ అండ్ కాల్షియం. సో ఇలా ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 8, ఓకేనా. సో ఇలా చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. సో మనం ఏంటి సెకండ్ దానికి ఇక్కడ ముందు పంపించాలి. ఇక్కడ అల్యూమినియం కంటే ముందు పంపించినాం. అండ్ ఫిఫ్త్ ఏది? ఫిఫ్త్ది పొటాషియం. దీన్ని ఇక్కడికి ముందుకు పంపించాలి, ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆర్డర్ వేయచ్చు. కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి? సోడియం, దెన్ నెక్స్ట్ అల్యూమినియం వస్తుంది, దెన్ మెగ్నీషియం, దెన్ సిలికాన్, దెన్ సల్ఫర్, దెన్ పొటాషియం, దెన్ ఆర్గాన్, దెన్ క్లోరిన్, దెన్ ఆర్గాన్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. సో ఇందులో ఏ ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది? సోడియం, ఓకే, సోడియం, మెగ్నీషియం. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అల్యూమినియం ఉండాలి. సోడియం, మెగ్నీషియం ఉంది. ఇక్కడ సోడియం, మెగ్నీషియం ఉంది. సోడియం, మెగ్నీషియం ఉంది. యాక్చువల్గా అల్యూమినియం రావాలి కదా బేటా. యాక్చువల్లీ అల్యూమినియం రావాలి. సో ఆర్గాన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? ఆర్గాన్ లేదు. సిలికాన్, ఓకే. జస్ట్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఇచ్చారు. లెట్ మీ థింక్. సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం, సోడియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు ఫస్ట్. ఓకే, కరెక్ట్. సోడియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మెగ్నీషియంకును అల్యూమినియంకి కంపేర్ చేసుకుంటే అల్యూమినియంకి, సో ఇక్కడ మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. సియర్ చూడండి, సోడియం, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఆప్షన్ ఏ రాస్తున్నాయి చూడండి. సోడియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు. సో ఇది కరెక్టే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సి హియర్, సోడియం ఇక్కడ ఉంది, మెగ్నీషియం ఇక్కడ ఉంది, అంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. కరెక్టే. అండ్ అల్యూమినియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు. అల్యూమినియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు. కరెక్టేనా? అల్యూమినియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ అల్యూమినియం కంటే సిలికాన్కి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు ఇక్కడ. సో అల్యూమినియం కంటే సిలికాన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బేటా. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఏదైనా తప్పు చెప్పే ఉంటే ఒకసారి మీరు కూడా మెసేజ్ చేయండి. IITJEE 9090 అలా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఇది కూడా చెక్ చేయండి. సోడియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ అల్యూమినియం కంటే మెగ్నీషియంకి ఎక్కువ ఉంటుందా? ఓకే, ఇది కరెక్టే. అండ్ సిలికాన్ కంటే అల్యూమినియంకి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు. సో అందుకనే బి అనేటువంటిది రాంగ్. అండ్ ఇందులో కూడా సిలికాన్ కంటే అల్యూమినియంకి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను. సో ఇది రాంగ్. ఇది అల్యూమినియం కంటే సిలికాన్ కంటే ఓకే, అల్యూమినియం కంటే మెగ్నీషియం ఎక్కువ. సో ఇక్కడ మెగ్నీషియం కంటే సోడియంకి ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు ఆప్షన్ డిలో. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్, ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? క్లియర్ చేస్తున్నా. క్లియర్ మై డ్రాయింగ్. ఓకే, let us discuss the sixth question. The first ionization potential of sodium, magnesium, silicon. So this is already completed na? Okay, ఇది already complete అయిపోయింది. ఓకే, రెండు సేమే కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ మిగిలిన టాపిక్స్ అనేటువంటి నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను, ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ అనేది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. ఓకేనా? ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హోంవర్క్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ దాన్ని ఖచ్చితంగా చేయండి. బాయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.